امریکہ اور مغربی ممالک کی آشرباد سے فلسطین میں خون کی ہولی، اسرائیل کا ممنوع سفید فاسفورس بموں کا استعمال، انسان تو انسان، سٹیل، لوہا اور پتھر تک پگھل گئے، فلسطینی شہداء کی تعداد 1400 ہو گئی، بے گھر افراد کی تعداد 3,40,000 سے بڑھ گئی۔ دوسری جانب حماس کے حملوں میں 1300 سے زائد اسرائیلی ہلاک، 3,500 زخمی ہو گئے۔ صہیونی فورسز کی اسپتالوں، مساجد، اسکولوں اور پناہ گاہوں پر بھی شدید بمباری، انسانیت کے نام نہاد عالمی علمبردار خاموش۔ اسرائیل سے اظہار یکجہتی کے لیے امریکہ، برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک کے وزرائے خارجہ تل ابیب پہنچ گئے۔ فلسطینیوں کی آزادی تک جنگ جاری رہے گی۔ امریکہ، فرانس اور دیگر ملکوں کے شہری اسرائیلی فوج کی وردیاں پہن کر جنگ میں شریک ہیں۔ یرغمال بنائے گئے بہت سے اسرائیلی فوجی امریکی اور فرانسیسی شہری نکلے۔ حماس کے سیاسی دفتر کے نائب سربراہ صالح العروری کا عرب ٹی وی کو انٹرویو۔ مختلف ممالک میں فلسطینی عوام سے یکجہتی کے لیے مظاہرے، امریکہ، آئرلینڈ، جنوبی افریقہ اور دیگر ممالک میں ریلیاں نکالی گئی۔ فلسطین اسرائیل جنگ کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک اور اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں فلسطین اسرائیل جنگ سے متعلق امور پر بحث ہوگی۔ مسلم ممالک نے آئینہ دکھایا تو اقوام متحدہ کے سربراہ نے پلٹا کھایا۔ اسرائیل جنگی اصولوں کی پاسداری کرے، اسکولوں، اسپتالوں، پناہ گاہوں اور مساجد پر حملے نہ کیے جائے، غزہ کی پٹی میں طبی سامان، خوراک اور ایندھن پہنچایا جائے۔ انطونیو گوتریس نے کہا امدادی کارکنوں کے علاقے میں رسائی یقینی بنائی جائے، فریقین شہریوں کا تحفظ یقینی بنائے اور خون ریزی، نفرت اور تقسیم کا خاتمہ کرے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اسرائیل حماس جنگ رکوانے کے لیے متحرک ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے پہلی بار ٹیلی فونک رابطہ۔ فلسطین اسرائیل تنازع پر تبادلہ خیال، محمد بن سلمان کی ترک صدر رجب طیب ایردوان سے بھی بات چیت، عرب لیگ کا حماس اور اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیلی حملوں کی رپورٹنگ کرتے ترک خاتون رپورٹر رو پڑی۔ خاتون رپورٹر جب اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری کا نشانہ بننے والے معصوم فلسطینی بچوں اور شہریوں کی حالت زار بتا رہی تھی تو ان کا کہنا تھا یہاں کوئی ایمبولینس نہیں، کوئی پیشہ ور عملہ نہیں، عام لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے زخمیوں کو خود پرائیویٹ گاڑیوں میں لے کر اسپتال پہنچا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا آج ملک بھر میں یوم طوفان الاقصی منانے کا اعلان۔ سربراہ JUI نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان سمیت مسلم ممالک اسرائیل سے متعلق واضح پالیسی اپنائیں، اقوام عالم کو بتائیں مشکل وقت میں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سویڈن میں پہلی بار قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والا مجرم قرار۔ سویڈش عدالت کا کہنا تھا قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے نے اسلام کو نہیں مسلمانوں کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب میں 12,000 افغان شہریوں سے پاکستانی پاسپورٹ برآمد، تحقیقات شروع۔ جعلی پاسپورٹ بنانے والے گروہ کا مرکزی ملزم اور پاسپورٹ ڈائریکٹوریٹ اسلام آباد کا ایک حاضر اور ایک ریٹائرڈ ملازم گرفتار۔ نگران وزیر اعظم کا جنوری میں الیکشن کے حوالے سے اطمینان کا اظہار، کہا الیکشن کمیشن اپنی مشق بہت حد تک پوری کر چکا ہے، الیکشن کمیشن کی مشقوں میں حلقہ بندیاں اور اس سے جڑے معاملات ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سعودی عرب میں اہم ملاقاتیں متوقع، 5 روز قیام کے بعد دبئی روانہ ہوں گے، 21 اکتوبر کو لاہور کی سرزمین پر قدم رکھیں گے، نون لیگ قائد کی استقبال کی تیاریاں تیز۔
इत्मीनान है, रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी। रियासत ना बचती तो हमारी सियासत वैसे ही दफन हो जानी थी। हमें भी वो हरबे आते थे जो पीटीआई हुकूमत ने आजमाए। हमारे ऊपर करप्शन के केस में एक धेला साबित नहीं हुआ। शहबाज शरीफ का लाहौर में ताजिरों से खिताब। नवाज शरीफ एटमी कुव्वत पाकिस्तान को मुआशी ताकत बनाने आ रहे हैं। मुल्क और कौम को जब जख्म लगे हर बार नून लीग कायद आकर मरहम रखते हैं। मरियम नवाज शरीफ का यूनियन कौंसलों के नुमाइंदों, कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं के इजलास से खिताब। हमजा शहबाज कहते हैं 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की का नया सूरज तलू होगा। नवाज शरीफ की अपील का हक खत्म हो चुका, वो वतन वापसी का इरादा बदल सकते हैं। एतजाज अहसन का दावा, इलेक्शन गैर जानिबदार होने पर चेयरमैन पीटीआई के अच्छे मुस्तकबिल की भी पेशगोई कर दी। मारूफ कानूनदान ने कहा चेयरमैन पीटीआई का साइफर लहराना जुर्म है ही नहीं। जिस दिन साइफर लहराया गया उस दिन कानून में तरमीम थी ही नहीं। मरियम नवाज के बेटे जुनेद और अहलिया आयशा के दरमियान अलहदगी हो गई। जुनेद सफ्दर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट करके अलहदगी की तस्दीक की। ये मुकम्मल तौर पर निजी मामला है और मीडिया से दरख्वास्त है कि प्राइवेसी का एहतराम किया जाए। जुनेद सफ्दर की अपील। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कतरी मुसल्लह अफवाज के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, पेशावराना अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। कतरी अफवाज के साथ वसी तर दिफाई ताउन के ख्वाह है। कराची बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से एक शख्स हलाक। प्रेडी पुलिस का शालीमार बस अड्डे के करीब मुबैना मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। भारतीय हुकाम ने मुल्क बदर नहीं किया। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास की वजाहत, अपने पुराने ट्वीट्स पर माजरत कर ली। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा इस तरह की जुबान के लिए कोई गजर या गुंजाइश नहीं। ऑनलाइन रद्द-ए-अमल से खौफजदा हुई। भारत में जान का फौरी खतरा नहीं था, खुद वहां से आई हूँ। बदकिस्मत टाइटैनिक की पुरस्कारियत एक बार फिर खबरों में। सयाहती आबदोश टाइटन का मुकम्मल मलबा और इंसानी वाक़यात निकाले गए। टाइटैनिक के मलबे से 1600 फुट की दूरी पर समुद्र की तह में मौजूद था। ओशन गेट की आबदोश 18 जून को हादसे का शिकार हुई। हादसे के बाद टाइटन को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट ने काम बंद कर दिया। सवार तमाम 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। मौसम अंगड़ाई लेने को तैयार। बारिशों और बर्फबारी के नए सिस्टम की कल से मुल्क में एंट्री। 14 से 17 अक्टूबर के दौरान मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर आसमान से रुई के गाले बरसेंगे। अहले मगरिब को अपनी आवाज़ का दीवाना बनाया। भारत में भी खूब नाम कमाया। बड़े मौसीकारों गुलकारों ने कदमों को हाथ लगाया। फ्रांस में मिस्टर अल्लाहू कहकर बुलाया। जापान में सिंगिंग बुद्धा का खिताब पाया। उस्ताद नहीं उस्तादों के भी उस्ताद, सुर ताल और लय के सुल्तान नुसरत फतेह अली खान का आज 75वां यौम पैदाइश। आरिफाना कलाम, गीतों, गज़लों और कव्वालियों से दुनिया को अपना गर्विदा बनाए रखा। उनकी आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी समेत बेशुमार मुल्की और आलमी अवार्ड से नवाजा गया। नुसरत फतेह अली खान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल। और आइए आपका ही इंतजार था, बढ़ती उम्र के साथ निखरता रक्स। बॉलीवुड अदाकारा माधुरी दीक्षित का वट झुमका सोशल मीडिया पर वायरल। मद्दाहों ने 56 साल अदाकारा के डांस को खूब सराहा, तारीफ के पुल बांध दिए।